ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਘਰ ਦੂਜਾ ਯਾਨੜੀਏ ਕੈ ਘਰ ਗਾਵਣਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੈਂ ਮਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਮਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ। ਅਵਰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਬਿਰਥੀਆਂ ਪਿਆਰੇ, ਰਾਖਨ ਕੋ ਤੁਮ ਏਕ। ਮੈਂ ਮਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਮਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ। ਅਵਰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਬਿਰਥੀਆਂ ਪਿਆਰੇ, ਰਾਖਨ ਕੋ ਤੁਮ ਏਕ। ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਨ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਏ ਦਇਆਲਾ। ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾ ਸੋਏ ਤਿਨਾ ਕੀ, ਜਿਨੇ ਅਪੁਨਾ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ। ਹਰ ਨਾਮੇ ਅਰਾਧੇ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਸੇਵਕ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੰਗੈ, ਪੂਰੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਾ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣ ਪਾਵਾ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸੇ ਕਾਢੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਜਿਨਾ ਵਾਸੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਅਰਾਧੀਐ ਨਿਰਮਲ, ਮਨੈ ਹੋਵੈ ਪਰਗਾਸੋ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਕਾਟੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਚੂਕੈ ਜਮ ਕੀ ਕਾਣੇ। ਤਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਪਹਾਣੇ। ਊਚੇ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਗਾਵਤੇ ਉਧਰੈ ਸੁਨਤੇ ਉਧਰੈ, ਬਿਨਸੈ ਪਾਪ ਕਨੇਰੇ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕਉ ਤਾਰੇ, ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੈ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕਉ ਤਾਰੇ, ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਅਜ਼ਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੌਪਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਪਦਾ ਲਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਦਾ ਬਾ ਪਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਪਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ 3 ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਮਨ ਤੇਰੀ ਟੇਕ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ
हे प्यारे तेरा ओट आसरा है, या हे मना उस प्यारे प्रभु का ओट आसरा तक, दोनों रूपों च इन्हूं देखा जाए। साहिब महाराज वैसे तो बड़ी डिटेल्ड बात असीं कीती इहदे ते, बट इन्हें नटशैल जो मुख गल है वो है कि इस मन का आधार प्रभु की नवाजिश, उहदी होंद का एहसास ते निर्मल भय ते भाव होए, ये टेक है। गुरुदेव कहंदे हे प्यारे इस मन विच तेरा इस किस्म का एहसास आके बैठ जाए। अवर सियाणपा बिरथियां प्यारे राखन को तुम एक। अवर सियाणपा बिरथियां, बीते च भी बात हुई कि जिहड़ा क्लैवर माइंड आ वो अक्सर सारी एनर्जी सारी एफर्ट उस पासे लवा दिंदा ते सब कुछ कर करा के बंदा फिर जमा खर्च जो करदा अपनियां चलाकियां सियाणपां दे नाल ते पल्ले कुछ ना पैंदा। पल्ले पैण दा मतलब है कि बंदे नूं निराशा मिलदी, वो अपसैट हुंदा, उहदियां जिहड़ियां एक्सपैक्टेशनस ते जिहड़ियां विशेस वांट्स ने वो फुलफिल ना होंदियां। गुरु साहब कहंदे इसे करके उस आत्मक सरबुलंदगी वाले पासे वध, जिथे जाके मन की दुनिया दे विच तब्दीली आवे ते इस संसार दे विच तू सचियार हो सके, सच दे नेड़े रह सके। तो इस करके बात आई कि अवर सियाणपा बिरथियां प्यारे, हाँ राखन को तू एक, अल्टीमेटली राखा भी तू आप ही है। तेरी ही रखिया दे विच असीं सारे अपने आप नूं सुरत करके प्रोटैक्ट या सुरत करके एक तरह दे नाल सेफ महसूस कर सकते हाँ। जो बचन अज असीं विचारना है 3 नंबर पदा है। गुरुदेव कह रहे ने वड भागी से कांढियां प्यारे संत संगत जिन्ना वासो। वड भागी से काढ़ी हैं प्यारे। आप इस तरह जानिए कि समाज दे विच एम आई लकी और अनलकी, इस सवाल लोग अक्सर अपने आप नूं पुछदे, आले दुआले तो भी देखते, तो कई बारी लोगों बारे असीं जज भी करते, बंदा बड़ा लकी है, आई एम वैरी अनफॉर्चुनेट, इट्स दिस परसन इज़ वैरी अनफॉर्चुनेट। इस किस्म के असीं जजमेंट्स अक्सर पास होंदियां देखते। फिर यह है वडभाग होना, आप अपने तरीके दे नाल लोकां दी डिस्क्रिप्शन है उहदे बाबत उहदी एक्सप्लेनेशन हैगी है। जिस लैवल ते लियांदी जाए बात, मेरे बड़े एक जानकार कह लो, सज्जन भी कह सकते हैं, पर हाँ जिवें एक आम मुलाकात होंदी, इस किस्म दी मुलाकातां होंदियां रहिंदियां, यूके च परिवार रहिंदा। तो होया है कि बाय बर्थ तो इंडिया तो ही सीगे, मतलब इंडियन बॉर्न कह लो फैमिली एक तरह दे नाल, जिहड़ी उन्हां दी जनरेशन आई इत्थे। फिर हुण वो 3rd जनरेशन विच ने। सो फर्स्ट जनरेशन वाज ऑलमोस्ट एक्चुअली हुण अपने वो 70s के नेड़े पहुँच चुकी है। डेफिनेटली थोड़ी बहुती जमीन जायदाद होएगी जिहड़ी पिछे छड्ड के उन्हें अक्सर असी उसकी थोड़ी बहुती टेक केयर करते हैं। कुछ फैमिली मैंबर होंगे ने, कुछ एक्सटेंडेड फैमिली मैंबर होंगे ने, वो टेक केयर करते। हुण वो जिवें जिवें एजड हो रहे सीगे तो उन्हां दे बजुर्ग जो कि पहला इंडिया ही रहिंदे सी, मुड़ के फिर इत्थे आ गए, इत्थे कुछ समा रहे, वो इत्थे आके फौत हो गए। तो हुण उन्हां दी जायदाद सीगी थोड़ी बहुती पिछे, वो जायदाद बाय चांस जो किते पहला आए होने 60वें आए होने ने किते, उदों तो कोई बहुता मुल नहीं होना। हुण वो टाउनशिप्स वध गई, शहर विच आ गए, वो मैट्रोपोलिटन सिटी दे विच आ गई, तो उहदे करके उहदी कीमत भी बड़ी वध गई। जिहड़ी उत्थे एक्सटेंडेड फैमिली सीगी जो टेक केयर करदी उस सारे दी, वो वैसे तो बहुती सांझ है नहीं सीगी, पर जिवें ही वो बजुर्गवार फौत होए तो हुण उन्होंने फटाफट इन्हां नूं कहा भी भाई गल ये है कि ना इहदा हुण अपने आप जिहड़ा पटवारखाना या जिहड़ा रिकॉर्ड कीपिंग महकमा हैगा वो इस तो पहला कि ट्रांसफर कर दे सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, फिर हार्ड हो जाएगा एक जगह ते ना कराउणा, थोड़ी थोड़ी सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ चढ़ जाएगी। तो तुसी सारे ना आपो अपनी जिहड़ी हैगी है अटॉर्नी बना के एक
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 77-80 ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਕਸਰ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਅਰਾਊਂਡ 40-50 ਦੇ ਨੇੜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਓਵਰਨਾਈਟ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਕਟਿਕਨੈਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਰਸ਼ ਆ, ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਵਾਂ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਉਸ ਰਾਤ 'ਤੇ ਰੁਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਉੱਥੋਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਔਕਵਰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਮਲਟੀ ਕਰੋਰਸ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਬਾਤ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਟੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਗੋ ਯੂਰਪ ਔਰ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਸਮਵੇਅਰ ਐਲਸ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਬੈਕ ਹੋਮ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਬਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਣੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੈਡਿਕ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਵੀ ਕਢਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਕਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਾਏ ਲੈਂਬਰਗੀ, ਫਰਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਲੈ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਵਡਭਾਗਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਸਮਝ ਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੁਫਾਦ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਝਗੜੇ 'ਚ ਪੈਣਾ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਾੜਨਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ
ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਜਾਂਚ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਧ, ਸਿੱਖਿਆ, ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਕੀ ਹੋਣਾ, ਬੜੇ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਕਿਤੇ ਸੁਰਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ, ਇਹ ਰੂਪ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਨ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਆ, ਚੋਟਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿਰੂਨੀ ਠੇਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਚੋਟਾਂ ਇਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ, ਕੁਝ ਚਿਤਵਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੁੱਧੀ ਜਾਣਾ, ਖੋਈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਜਾਣਾ, ਕਰੁੱਧੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਚੋਟ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਵੂੰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮ ਹਾਊ these lines are coming here, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸੇ ਕਾਂਢੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈ ਗਏ, ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸੋ। ਇਹ ਵਾਸੋ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ ਰੈਨ ਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨੇ ਸੰਸਾਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਅੱਖ ਦਾ। ਬੰਦ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਯੈਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹੱਸਦਾ ਵੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਲੋਕੀ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਯੈਲ ਕਰਦੇ, ਦੰਦ ਪੀਸਦੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਆਲ ਦੀਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਮੂਮੈਂਟਸ ਓਵਰ ਦੇਅਰ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਸਟ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਟਸ ਨੋ ਮੋਰ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁਣ। ਦੂਸਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅੱਖ ਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਝੂਠ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਬਸ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੁਇਆ ਨਾਉ। ਬੰਦਾ ਆਇਆ, 4 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਦਾ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਕਿਸੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਰਸਾਨ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਟਿਵ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਵੋ। ਕਿਰਸਾਨ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ, ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗਗਰੀ, ਮੀਨ ਪੋਟ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋਲਡ ਕੋਇਨਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਮਤਲਬ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਗਰੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਲਦੀ ਬੜੀ ਕਾਹਲ ਹੈ ਖੇਤ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਹਲ ਜੋਏ ਤੇ ਦਬਾ ਖੇਤ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਿਆ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਾਅ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਕਿਤੇ
ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਗਗਰੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ, ਉੱਥੇ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗਾਗਰ ਪਈ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ। ਓਹੋ ਹੋ ਲੱਗਾ, ਲੈ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਜਾਗ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਖੈਰ ਪਰ ਹੁਣ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਡਰਿਆ। ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਪਸ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ, ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸੋਚਿਆ ਦਿਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਮਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇ, ਮਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕੁਝ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਲੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਸਲੀਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਸਲੀਪ ਕਰਦਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਡੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲੌਕ ਆ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲੌਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਆਇਆ, ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਗਾਗਰ ਕੋਈ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਗਾਗਰ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਿਨ ਚਿੱਟਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਓ ਹੋ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਟਾਫਟ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਗਾਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਪੱਟ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇਖੀ, ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਗਾਗਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ, ਹੋ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ, ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗਾਗਰ ਵੇਖੀ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ? ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਤ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਜੀ, ਸੋਚੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਹਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਦਾ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ? ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਕਦੀ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਗ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਲਕਿ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਦਾ ਘੱਟ ਤੇ ਖੁੱਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਖਿਆਲ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਕਿਆ ਵੇਖ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਕਰਨਾ, ਮੰਨਣਾ, ਜਾਣਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਜੇ ਸੱਤੀ ਪਹਿਰੀ ਸੱਤ ਭਲਾ ਬਹੀਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਭਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਸਮਝ ਭਾਗ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਛ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਇਹ ਯਤਨ ਕਾਟ ਕਲਕਾਲ। ਕਲਕਾਲ ਕਲਹ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਨਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਜਾਨ, ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਅਪਰ ਔਰ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ, ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਨਾਲਜੀ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦਾ ਹਾਣ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਤਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਲੇਸ਼। ਬੰਦਾ ਰੋਗੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼, ਤੇ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ, ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਛ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਇਹ ਯਤਨ ਕਾਟ ਕਲਕਾਲ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਐਫਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਡਭਾਗਤਾ ਹੈ ਜੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਉਹ ਸੋਝੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰ, ਖਿਆਲ ਚੰਗੇਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਡਭਾਗੀ ਸੇ ਕਾਢੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਚੰਗੇਰੀ ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਨਿਰਮਲ ਮਨੈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਗਾਸੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿੱਧਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿੰਨਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਬੀਅਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ, ਤਰਕਾਰੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਇਹ ਸਭ ਬਣਦੀ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਲ ਭਾਜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਏਗੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੱਝਦੀ। ਜਦੋਂ ਰਿੱਝਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦਾਲ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਰਿੱਧਣਾ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ, ਖਿਆਲ, ਬਚਨ, ਬੋਲ, ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਆਪਨੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ, ਮੇਰਾ ਸੋਚਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਰਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਏ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੱਗ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਧੂਣੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਧੂਣੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ ਤਪੱਸਿਆ ਆ। ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਣਾ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਭਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਲਿਆਉਣੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਪਸ਼ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਆਰਾਧਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਫਰਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਮਨੈ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਗਾਸ਼ਨਾ, ਮੈਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੀਵਾ ਇਕੱਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਂਪ ਦੇਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੀਵਾ ਕਾਲਖ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਬਿਰਥੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਤ ਮੰਨ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੇਗਾ? ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਲ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਾਲਖ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਲਾਏਗੀ।
ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਆਰਾਧੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਮਨੈ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਐਸੀ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਐਸਾ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਤ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਅਗਰਸਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਨ ਸੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਈਡ ਦਿਸ ਲਾਈਨਸ ਇਹ ਰੂਪ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਕਾਟੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਚੁੱਕੈ ਜਮਕੀ ਕਾਣੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਕਾਟੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਮਕਸਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਏ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਮੈਡੀਕਲੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਲਕਿ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾਵਾਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੋਵਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ, ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਯਾਤਰਾ ਆ ਆਖਰਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ, ਅਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰਹੇ, ਜੋਗੀ ਆਲਮੋਸਟ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਬਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ? ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵਾ ਬਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆ, ਇੰਨੀ ਯੰਗ ਏਜ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦਾ, 125 ਸਾਲ ਦਾ, 150 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕਦੋਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ? ਮਾਤਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਵਲਾ 'ਚ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੰਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯਾਤਰਾ ਆ, ਸਫਲ ਹੋਈ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀਵਨ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਬੰਦੇ ਫੋਕਸ ਕਰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਕਾਟੀਐ ਪਿਆਰੇ। ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ। ਚੂਕੈ ਜਮਕੀ ਕਾਣੇ ਤਿਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕੋ ਤਰਸ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।